شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ آج کے ہمارے ولاگ کا موضوع ہے بااصول زندگی اور اعتبار کا رشتہ۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کے لیے بہت ساری دولت، عالی شان محلات، بڑے بڑے مادی اثاثے چھوڑ کر اس دنیا سے جائیں گے تو وہ کامیاب ہیں، ان کی اولاد ان کے چھوڑے گئے ورثے پر کامیاب زندگی گزارے گی۔ لیکن یہ انسان کا مادی نظریہ سراسر غلط ہے۔ ایسے والدین کی سوچ سراسر غلط ہے۔ میں ایسے ناکام لوگوں کی ہزاروں مثالیں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں جنہوں نے اولاد کو اخلاقی تربیت دینے کی بجائے مادی ورثہ ان کے لیے چھوڑا۔ میرے نزدیک وہ والدین کامیاب رہے جنہوں نے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی، ان کے لیے ایمانداری، شرافت، خوش مزاجی، لین دین میں صفائی، بااصول زندگی گزارنے کے آداب سکھائے اور محنت کی زندگی کے ورثے سے انہیں مالا مال چھوڑا۔ وہ والدین دنیا و آخرت کی زندگی میں یقیناً کامیاب ٹھہرے ہیں۔ آج میں بااصول زندگی اور اعتبار کے ورثے سے مالا مال ایک ایسی ہی مثالی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کر دیں۔ موضوع ہے بااصول زندگی اور اعتماد کا ورثہ۔ تحریر طارق عثمانی۔ اکثر باپ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ وہ بہت سارا مال و دولت اور جائیداد چھوڑ کر اس دنیا سے جائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوش نصیب اولاد وہ ہے جس کے باپ نے ان کے لیے بااصول زندگی کی وراثت چھوڑی ہو۔ وہ اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گیا ہو کہ وہ اپنی محنت پر بھروسہ کریں۔ انسان کے لیے مادی وراثت سے بہت بڑی چیز اخلاقی وراثت ہے۔ گاؤں آچ، ضلع گجرات کے ملک علی محمد اعوان نے اپنی اولاد کو شرافت، بے غرضی، ایمانداری، قناعت، اتحاد، خوش مزاجی، لین دین میں صفائی اور وعدوں کا پکا ہونے کی دولت سے مالا مال چھوڑا ہے۔ ان کے بیٹے ملک اخلاق احمد سنجیدہ اینکر، صحافی، متحرک سیاسی کارکن اور لیڈر ہیں۔ ان دنوں وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیلجیم میں مقیم ہیں، جہاں سے وہ باقاعدگی سے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے آج کی بات پروگرام پوری سچائی اور ایمانداری سے پیش کر رہے ہیں، جسے ملک اور بیرون ملک بسنے والے پاکستانی دیکھتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں۔ زمیندار ڈگری کالج گجرات سے فارغ التحصیل ملک اخلاق احمد آغاز میں اٹامک انرجی کمیشن، وابڈا اور پھر سروس ٹیکسٹائل میں سرکاری اور غیر سرکاری ملازمت بھی کرتے رہے۔ ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں وہ ملک چھوڑ کر جرمنی چلے گئے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے دیگر 2 بھائیوں کو بھی جرمنی بلا لیا۔ اس کے بعد ملک اخلاق احمد نے بیلجیم کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا، جہاں وہ 12 سالوں تک کوئلے کی کان میں کام کرتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنی دائمی سیاسی وابستگی کی وجہ سے بیلجیم میں انہوں نے پارٹی کو منظم کیا اور وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ باقاعدہ ووٹنگ کے نتیجے میں انہوں نے بیلجیم میں پارٹی کا پہلا صدر چنا گیا۔ 1979 میں
मलिक इखलाक अहमद की ज़ेर इदारत बेल्जियम से शाया होने वाले माहनामा रसाला जदोजहद की गूंज पूरे यूरोप में थी। नीम जमहूरी दौर में वो दोबारा पाकिस्तान आए और गुजरात में रोज़नामा मुसावात, पाकिस्तान, सहाफ़त, इंसाफ और दीगर कई कौमी अखबारात से वाबस्ता रहे। उनकी सहाफ़त हमेशा पिसे हुए मज़लूम तबकात के लिए रही। उन्होंने बेसहारा लोगों को आसरा दिया। 2 मरतबा वो गुजरात प्रेस क्लब के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल्चर विंग के सदर भी रहे। मलिक इखलाक अहमद ने गुजरात में अंजमन बहबूद मरीज़ा के फलाई इदारे के प्लेटफार्म से बहुत काम किया। वो इस इदारे के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। लातादाद गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़ों का मुफ्त इलाज मुआवजा करवाया और गरीबों के दिल से निकलने वाली दुआओं से फैज़ याब होते रहे। मलिक इखलाक अहमद मेरे दोस्त तो नहीं हैं, उनसे मेरा हमेशा इज़्ज़त व एहतराम और गहरी मोहब्बत का रिश्ता है। उनके पक्के दोस्त शवेज़ मलिक, अब्दुल अज़ीज़ और परवेज़ यासर थे। तीनों फौत हो चुके हैं। अल्लाह इन तीनों को गरीक रहमत करे। 72 साला मलिक इखलाक अहमद साहब औलाद हैं। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। चारों बच्चे शादीशुदा और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी एक बेटी न्यू जर्सी अमेरिका में है, दूसरी मैनचेस्टर बरतानिया में मुकीम है और दोनों बेटे बेल्जियम में उनके साथ काम करते हैं और वो ख़ुद बेटों के कारोबार में उनकी मदद और रहनुमाई करते हैं। मलिक इखलाक अहमद के वालिद मरहूम मलिक अली मोहम्मद अवान ने अपनी औलाद के लिए मेहनत पर भरोसा और बाअसूल ज़िंदगी की विरासत छोड़ी थी, जबकि वो ख़ुद एतबार का रिश्ता छोड़कर मरना चाहते हैं। कल जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो कहने लगे, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत रुपया, पैसा या जायदाद नहीं बल्कि एतबार है। एतबार क्या है? एक इंसान का दूसरे इंसान पर यकीन, एतमाद, भरोसा, तकिया, इज़्ज़त, एहतराम, साख, ईमानदारी और सच्चाई का नाम एतबार है। एतबार की बुनियाद पर आप किसी भी तरह की कोई चीज़ ले सकते हैं। जिस तरह करेंसी नोट की बुनियाद पर कोई शख्स बाज़ार से ढेर सारा सामान ले सकता है। एतबार हर चीज़ का नेहमुल बदल है, मगर एतबार ज़बानी दामों से कायम नहीं होता। ना एतबार एक दिन में हासिल होता है। एतबार कायम होने की सिर्फ़ एक ही बुनियाद है और वो है हकीकी इंसानी अमल। खारजी दुनिया इस मामले में इंतहाई हद तक बेरहम है। लंबी मुद्दत तक बेदाग अमल पेश करने के बाद ही वो वक्त आता है कि लोग आप पर जम कर एतमाद करें। मैं ख़ुद भी अपनी अगली नस्ल को एतबार का विरसा मुंतकिल करने का ख्वाहिशमंद हूँ। हम सबको अपनी आइंदा नस्लों के लिए ऐसे ही विरसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने होंगे, तभी हम अपनी नस्लों को किसी बहुत बड़े जन्म लेने वाले इंसानी अलमिये से बचा पाएंगे। आपने मेरा आज का व्लॉग सुना, आपका बहुत शुक्रिया। और ये व्लॉग और किस्से कहानियाँ बेसिकली इंसान के अखलाकी खाते के हवाले से मैं आप सब के सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे दूसरों तक भी शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासर हो।